नहीं सकता, ना बैठ सकता हूँ, वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता, भाई पकड़ के ले जाते हैं ऐसे ही मुझे। ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਜਦ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ। ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਏ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ, ਅੱਲਾ ਦਿਨ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਉਣੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਜੌਹਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ محسن بھائی اللہ آپ کو صحت دے، ہماری تو دعا ہے آپ کے لیے، اور آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے، سب تمام دوستوں کے لیے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں ایسا میں اپنی والدہ کے لیے دعا کرنی ہے، تمام بھائیوں کے لیے کرنا ہے، اور تمام دوستوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ محسن بھائی والدہ کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، بھائی بھی آپ کا ایک جو ہے نا پاؤں سے جو ہے نا اس کی ہڈی کا مسئلہ ہے، انہوں نے بھی آپریشن کروانا ہے۔ بڑے بھائی آپ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا کام پہ نہیں جاتے، تو والدہ کو اس حال میں دیکھتے ہو، سسٹر کی بھی آپ کی طبیعت خراب ہے، تو آپ خود بھی جو ہے نا وہ چارپائی پہ ہو، اب آپ سے چلا بھی نہیں جاتا، تو ان کی حالات دیکھ کے رونا آتا ہے آپ کو؟ کبھی اپنے ساتھ روئے ہو، اللہ سے دعائیں کی ہو؟ کیا دعا کرتے ہو ان کے لیے، یا کیا خواہش ہے آپ کی کہ آپ صحیح ہو جاؤ گے تو سب سے پہلے والا کیا کام کرو گے؟ ہماری یہی خواہش ہے، ہم لوگ اپنی والدہ کے گھر کے، ہم اپنے گھر کا جو اپنا نظام سیٹ اپ اچھا کر لیں، اپنا سیٹ اپ بہتر کریں، اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں جیسے صحیح ہوں میں کوئی روزگار کروں تاکہ میں اپنے گھر کے نظام درست کروں، ایسا ہی؟ بالکل ایسے ہی ہے انشاءاللہ۔ تو والدہ کو دکھی دیکھتے ہیں تو رونا بھی آتا ہوگا، بھائی بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو آپ کیا وجہ ہے، کوئی آپ چل نہیں سکتے، کیا چکر ہے؟ نہیں ابھی چل پھر نہیں ہو سکتا، نہ بیٹھ سکتا ہوں ابھی کافی تکلیف ہے۔ آپریشن ہوا ہے؟ جی کس چیز کا ہوا ہے؟ مرے کا آپریشن ہوا ہے۔ اچھا، تو اس میں چلا نہیں جاتا، نہیں درد ہوتی ہے؟ جی بہت تکلیف ہے، پاؤں نہیں چل رہے۔ تو میڈیسن جو آپ وغیرہ لیتے ہیں تو میڈیسن سے وہ آرام آ جاتا ہے یا اس کے باوجود بھی کوئی درد ہوتی ہے؟ بس کچھ ٹائم آرام ہوتا ہے، پھر تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں ایسے فیملیز جو ہوتی ہیں نا وہ یقیناً جب مجبور ہوتی ہے تبھی یہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں اور اس سٹیج تک آتے ہیں کہ وہ جو ہے ویڈیو بنوانے کی۔ یہ ساتھ ان کی والدہ میرے ساتھ موجود ہے۔ گھر کے حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس راشن کے پیسے نہیں ہیں، ادھار مانگ کر جو ہے اس بچے کا آپریشن پہ لگایا، کوئی دستی لے گیا جو ان کے پاس جمع پونجی تھی۔ ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں نہیں دکھانا چاہتا، مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بیچارہ خود بے روزگار ہو کر اس بھائی کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تاکہ جو ہے وہ اسے واش روم تک لے کے جا سکے، اس کے تقاضوں کا خیال رکھ سکے۔ والدہ بیچاری جو ہے وہ بہت بے بس ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طریقے سے اور کس لفظوں میں جو ہے وہ تمام لوگوں سے اپیل کروں کہ جس سے جو ہے نا ان کے گھر کی پریشانیاں دور ہو۔ ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا ہے کہ جس کا جو ہے پاؤں کا مسئلہ ہے۔ ماں جی ان کے پاؤں کا کیا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں بیٹے کا؟ بس کوئی کہندا وا بوٹ پواؤ، ہاں جی ہاں جی یہ بھی وہ پا کے رکھنے پینے ہیں، ہاں جی،
ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚੜਾਏ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ। ਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਘਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਕੋਈ 5-6 ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਰ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਾਜ਼ੂ ਏਦਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ? ਬਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਸ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਹਾਂਜੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ, ਗੇਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਏ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ, ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ईद ਦੀ ਤਿਆਰੀ। बेटा ये आपका इधर बीमार पड़ा हुआ है, दूसरा बेटे का पाँव का मसला है, तीसरा इन भाइयों को देखकर जो है वो बेचारा खुद जो है ना वो उसे समझ नहीं आ रही, काम के लिए जाता नहीं है या वो खुद क्या मसला है उसे, काम मिलता नहीं? ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ? ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 500 ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 1000, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਹੋਗਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਮਰਾ ਫਿਰ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੁੰਮੜਾ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ,
ਪਹਿਲੇ ਪੈਲਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕੋ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹ ਲੈ ਆਉਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਪਕਾ ਲੈਣੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚਲੋ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੰਗ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਦਿਓ? ਮੰਗਦੇ ਸਾധാਰਨ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਜਦ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਆਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਿਨ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਉਣੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ। इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। बच्चा वास्ते कोई कपड़े शपड़े नहीं ले आज तक? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੈਗੇ, कोई कपड़े नहीं ले, कोई सामान वगैरह नहीं लिया? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ईद कितना गुजरती है ਤੁਹਾਡੀ जिस तरह ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਈਦ ਆਉਣੀ, ਈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਸਾਰੇ ਪਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੂ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਦੂ, 500 ਦੇ ਦੂ, 1000 ਦੇ ਦੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 100 रुपया भी जरा वही बरकत है उसदे विच। दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह की जाती है कि अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कोशिश किया करें कि ऐसी फैमिली की वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि कोई और दोस्त जो है इनकी मदद कर सके।